چلے علی کا جنازہ حسن حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم واکشفنا معهم بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام IMTV کینیڈا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہوں بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ہیں خداوند عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہم بارگاہ خداوند عالم میں یہ بھی دعا کرتے ہیں خداوند عالم جو یہ وبا کا دور پوری دنیا میں ہے، خداوند عالم اس کا خاتمہ کر اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم ایمان رستوں میں کربلا۔ تمام ناظرین جو IMTV دیکھ رہے ہیں آباد رہیں شاد رہیں، تمام شیعان حیدر کرار آباد رہیں شاد رہیں۔ ناظرین، آج کی یہ مجلس مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے زیر اہتمام IMTV پر نشر حضرات کی خدمت میں یہ عرض اس مجلس میں جو پیشکانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ سرزمین مینگلور سے ہمارے ساتھ ہیں کمال مہدی صاحب، ہندوستان کے مشہور و معروف نوحہ خان، آج ہمارے ساتھ IMTV پر موجود ہیں۔ ہم پوری IMTV کینیڈا کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پیشخانی کے بعد خطابت کے فرائض انجام دیں گے عالی جناب ذاکر اہل بیت جناب قیصر عباس صاحب جو ہمارے ساتھ جے پور سے ہیں۔ آئیے ہم محترمانہ گزارش کرتے ہیں جناب کمال مہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم تمام مومنین جو اس وقت سن رہے ہیں مجھے، اور اس مجلس کے حوالے سے مجھے حکم ہوا ہمارے نواب صاحب کا، اور میں بنا کسی تمہید کے ایک مطلع اور کچھ چند شعر میں آپ کے درمیان پیش کروں گا بڑی جلدی۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ حاضر رہوں گا۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبتیں ہیں۔ نواب صاحب دیکھیے شعر پیش کر رہا ہوں، کربلا کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، ارے ہم کرب و بلا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ آ فاطمہ دے دو ہمیں عباس کا صدقہ، یا فاطمہ دے دو ہمیں عباس کا صدقہ، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں۔
اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں، پسندیدہ شعر ہے میرا کہ کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے، کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے، مجلس کے تبرخ میں وفا مانگ رہے ہیں، مجلس کے تبرخ میں وفا مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ یہ شہ کے عزادار ہیں جنت میں بھی جا کر، یہ شہ کے عزادار ہیں جنت میں بھی جا کر، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں۔ مقطع ملاحظہ ہو کہ ہم تو ہیں کمال آل محمد کے بھکاری، ہم تو ہیں کمال آل محمد کے بھکاری، اس واسطے بھی خاک شفا مانگ رہے ہیں، اس واسطے بھی خاک شفا مانگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، ہم کرب و بلا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں۔ بہت بہت شکر گزار آپ تمام جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھے جناب کمال مہدی صاحب جو ہمارے ساتھ بنگلور سے تھے، پیش خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ہم پوری قائم کی کینیڈا کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت علی جناب سید قیصر عباس زیدی صاحب سے کہ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالاتباع على بها ذكره حجة كافية ومجدة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المذكور ونور الساطع وضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन क़ाल वल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व मन्नन वत्तख़ज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला व अहदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिरा बैती लित्ताइफीना वलाकिफीना वरुक्किस सुजूद व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलावत भेजी बर मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, आज की तारीख हम शान हज़रत कर्रार के लिए सबसे बड़े गम की तारीख है कि आज हमारा इमाम जो काबे में पैदा हुआ और मस्जिद कूफा में शहीद किया, काबे से खास मुनासबत है। मैंने इसी तारीख के एतबार से कुरान मजीद की जिन आयतों की तिलावत करके आपके शादाब ज़हनों को नजर किया, उसमें परवरदिगार आलम अजमत काबा बता रहा है, अजमत अली बता रहा है, अजमत अहले बैत बता रहा है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, वाइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास, ऐ मेरे हबीब उस वक्त को याद करो जबकि हमने अपने मखसूस घर को मंजिल सवाब मकाम अमन करार दिया, मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाया और इब्राहिम और इस्माइल को यह ओहदा दिया कि इस घर को तवाफ करने वालों, एहतिकाफ करने वालों और रुकू सुजूद बजा लाने वालों के लिए पाक पाकीज़ा करो। और याद करो जबकि इब्राहिम और इस्माइल इस घर के द्वारे उठा रहे और अर्ज करते थे, मेरे पालने वाले इस खिदमत को कबूल कर ले क्योंकि तू सबसे बड़ा सुनने वाला और जानने वाला। लफ्ज़ें हैं कि मजाज के पर्दे में हकीकत को आगोश में लिए हुए मालूम नहीं किस तरफ इशारा कर रहे, बजाय खुद हर लफ्ज़ किसी की फजीलत में कसीदे की एक बैत है जिसकी शरह के लिए बाब इल्म मदीने की ताईद दरकार, घर का हाल घर वाले ही खूब जानते। जाहिर में काबे का जिक्र है, अगर काबे दिल का तवाफ करने वाले तो समझते हैं, कम अक्ली नहीं जान सकते। आफ्ताब व माता की तरह रात दिन को चक्कर लगाए मगर मंजिल सवाब तक नहीं पहुंच सकता। उसके अरकान सही बहुत दुश्वार, कदम कदम पर हार, हर रुकन हर मकाम पर आजमाइशों के पहाड़, चादर तत्हीर के साए का हराम और आले इबागा को से दामन हाथ में हो जब कोई मंजिल सवाब तक पहुंच सकता। कुरान ने जो कुछ कहा सच कहा। ताइफीन के लिए काबा बना, आकिफीन के लिए तामीर हुई, राकीन और साजिदीन के लिए बिना डाली। अगर कुरान की तफसीर पूछना हो तो हजरत असवद से पूछिए, वो जवाब देगा। अगर आकिफीन की जुस्तजू है तो दीवार शिगाफ्ता होकर बता देगी। अगर राके और साजिद की तलाश है तो कुरान दूसरा कसीदा सुनाएगा, वयुकीमून अस्सलाता वयुतून ज़कात वहुम राकिऊन। गरज के किस सिफत को भी ढूंढिएगा, अहले बैत ही में महबूब पाइएगा, घर ही वाले सिफत के हामी नजर आएंगे। सूरह बरात ले जाने के वास्ते गैर के दखल होने पर वही ने जबान रसूल से कहवा दिया, अना अर्जुन अहले बैत, मैं या मेरे अहले बैत में से जो हो इस खिदमत का सजावार। इसी घर के मुतालिक अहकाम थे, इसने अहले बैत की कैद लगा दी। दूसरे महल पर अहले बैत की शिनाख्त बैतुल्लाह ने करा दी। अगरचे वो घर दस्ते खलील के तामीर करदा ना था बल्कि फक्र खलील हबीब रब्बुल आलमीन का बनाए हुआ, उसके दरवाजे उसको खुदा से बंद हो गए मगर एक दरवाजा खुला रहा। सब कुछ शिकायत हुई। अम्मे रसूल अब्बास रंजीदा खातिर होकर आए और कहा, क्या मेरे दरवाजे के बाबत भी यही हुक्म? जबान रसूल पर अल्फाज वही जारी हुए, ए चचा मैंने अपनी तरफ से ऐसा हुक्म नहीं दिया बल्कि उसमें खुदा ही है। वाजे हुआ कि कोई चचा हो के मामू, साला हो के ससुर, बेटा हो के दामाद अगर अहले बैत में से नहीं तो उसको इस घर से ताल्लुक नहीं। अरे दरवाजा कैसा, एक रोजन भी खाने खुदा में नहीं रखने पाएगा मगर उस दरवाजे की तफसील खुद ही बयान की जिसको परवरदिगार ने अपने घर में खुला रखा। सलावत भेजी पर मोहम्मद। मकी का नाम लेने की जरूरत नहीं, साहिब खाना को पहचानवाने की जरूरत नहीं। जिस घर के दरवाजे पर फकीरों का मजमा देखिए,
فرشتوں کو मोहताज बनकर आते देखिए, रिजवान को दर्जी के भेष में देखिए, सितारे को सजदा करते देखिए, पहचान लीजिए वही दरवाजा है जिसके खुले रहने का हुक्म खुदा ने दिया। खुदा का घर अगर इसका घर ना होता तो हर हालत में चलाने का हुक्म नहीं होता। रसूल की जबान से खुदा नहीं कहलवाता या अली तुम जिस हाल में हो चले आओ, जन तुमको माने नहीं, तुम हर हाल में तैयब ताहिर। इससे ज्यादा इनकी तहरत का और क्या इत्माम होगा कि खलील और जबी को हुक्म हुआ अहदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरा। इस घर में कोई ऐसा तैयब और ताहिर आने वाला था कि इब्राहिम और इस्माइल पाकीज़ा ज़ाते तहरत खाना के लिए मौजूद। इस आयत में भी इब्राहिम के साथ इस्माइल की खैर जोर देती है। इसमें गैर की मदाखलत इब्तिदा से पसंद इलाही ना हुई, वरना नस्ल खलील में जनाब इसहाक भी थे, नबी थे, मासूम थे, अंबिया और बनी इसराइल के मूरिस थे। उनकी तारत जाती में कैसे हो सकता है? मगर काबे में इब्तिदा से इंतहा तक नहीं लगाने पर इतने बैत नस्ल इसहाक के लिए दे दिया बैतुल मुकद्दस कि यही तुम्हारा किबला है और यही तुम्हारा काबा। खुदा के नजदीक इतनी हुर्मत जरूर थी कि जब मरियम कोई ख्वाहिश लेकर आई तो हुक्म हुआ खुर्रिया मरियम, ए मरियम यहाँ से चली जाओ, ये मुकाम इबादत जच्चा खाना नहीं है। लेकिन जिस बैत की तामीर में यह एहतमाम हो कि सिवाय इब्राहिम और इस्माइल कोई तीसरा हाथ नहीं लगाने पाए, चाहे वो खुद नबी क्यों ना हो। लेकिन जब इसमें बैत करने इसके अंदर आए दरवाजे में तो आवाज आई अदखलिया फातिमा। दुनिया इस्लाम में है कोई तवाफ करने वाला जिसके लिए दीवारें काबा शक होकर आगोश खोल दे? अरे यूं तो सखी का दरबार है, करीम का आस्ताना है, जिसका दिल चाहे पड़ा रहे। मगर है कोई एहतिकाफ करने वाला जिसकी मेहमानी के लिए एक नया दर खुल जाए और 3 रोज मखसूस मेहमान लेकर नेमात इलाही बागीचे कुदरत के खाकर आसूदा सलावत भेजे बर मोहम्मद। ऐसा ने गिरामी, मैं आज जिस मौलूद हरम का तारुफ करा रहा हूँ वो वही बुलंद निगाह आली मंजिलत नस्ल इब्राहिम का शरफ था जिसका नाम इंतखाब कुदरत ने अली रखा, जिसके मानी बुलंद है। दुनिया वाले जब नाम रखते हैं तो मुनासबत का ख्याल नहीं करते। जाहिल का नाम आलिम रख दिया, बदकार का नाम मुत्तकी रखा, मुनाफिक का नाम मोमिन रख दिया। मगर पैदा करने वाला जब नाम रखता है तो मुनासबत देख के मोहम्मद को जब हर मदा का मुस्तहक पाया तो नाम महमूद रखा, और हैदर कर्रार को जब हर बुलंदी में मुमताज देखा तो नाम अली। नस्ल की बुलंदी खुदा ने दी क्योंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक दुनिया के तमाम इंसानों में अरब बेहतर, अरबों में कुरैश अफजल, कुरैश के तमाम खानदानों में बनी हाशिम अफजल था, और अली वो पहला मौलूद है जिसके माँ बाप दोनों हाशिम। आदम को इल्म मिला, मीरा से अली में आई। नूह ने सफीने से ईमानदारों को निजात दी तो सफीने आले मोहम्मद के नाखुदा अली रखे। इब्राहिम ने खुल्लत का शरफ पाया तो अली खुदा के वली बने। मूसा ने अजदह को बायजाद नबूवत बनाया तो अली ने अजदरी की। ईसा को फलक की बुलंदी मिली तो अली ने दोषे नबी पर मेराज पाई। हाशिम के हुस्न ने बदरे कामिल का शरफ पाया, अली को कुरान ने वल कमर कहा। अब्दुल मुत्तलिब को तमाम अरब की सरदारी मिली तो अली सईदुल औसिया हुए। अबू तालिब नासिरो हामिए रसूल उम्मी हुए तो अली ने भी रसूल की नुसरत और हिमायत करके आखिर नादे अली उतरवा ली। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली का इसमें मुबारक हैदर, लकब मुर्तजा रखा गया, मनसब इमामत विलायत खिलाफत, कुन्नियत अबुल हसन अबू तुराब, आपके पिदर बुजुर्गवार अबू तालिब, दादा अब्दुल मुत्तलिब, आपके वालिद माजिद जनाब हाशिम। नस्ल इब्राहिम के वास्ते बाईस शरफ तो अली हैं। बाप दादा खानदान नस्ल की फजीलत आई। अब उसके बाद खुदा ने अजमत बढ़ाई और काबे में विलादत का शरफ दिया। दीवारे काबा ने शक होकर आगोश तमन्ना खोली या रसूल की मेराज साबित करने को दीवार सकी, या दरे काबा ने अंदर आने का इशारा किया, या मनशा बारी ने अंदर आने की इजाजत दी, या सदफ काबा ने गोहर इमामत को सीने में लिया। जो भी वाकया हुआ हो, मगर इसमें शक नहीं कि अली का जच्चा खाना खुदा का घर बना। उसको क्या मालूम कि जच्चा की खिदमत मरियम ने किया, आसिया ने, हूरों ने बढ़कर गोद में लिया, या मलक से कौसर का पानी गुस्ले मौलूद को आया, जन्नत के हुल्ले से जीनत हुई, या माँ की चादर ने पास किया। मैं राज़े कुदरत क्या समझूं कि मेजबानी के इंतजामात क्या क्या हुए, क्योंकि जिस रोज शबे मेराज हबीब और महबूब के अलावा कोई और नहीं था, इसी तरह काबे की मेहमानी में भी माँ और बच्चे के अलावा कोई और नहीं था। मगर कहने में बात आती है कि जब वली खुदा मेहमान हो और अल्लाह का सा करीम और रहीम मेजबान हो तो कुछ सामान नहीं हुआ होगा।
رحمت خدا گہوار نبی، علم الہی سے غذا ملی، قدرت نے قوت و طاقت دی، عدالت الہی نے عصمت کا لباس پہنایا، آنکھوں کو عین اللہ کہا، زبان کو لسان اللہ کہا، ہاتھوں کو ید اللہ کہا، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ کیا کہنا علی کے فضائل کی بلندیوں کا، کہ کمال انسانیت کی فضیلت ہو، ضیاء فضیلت قریش سے ملی، تاج سیاست ہاشم سے ملا، دادا کی سرداری سے ممتاز ہوئے، باپ سے نصرت رسول ملی، ماں میں ایمان کی منزل ملی، کعبہ زچہ خانہ بنا، لعاب ذہن پیغمبر سے آب و تاب آئی، آخر دوش رسالت کی زینت بنا، لوہے دل سادہ تھی، کوئی نقش آیا نہ تھا کہ سیرت رسول نے جھلک ڈالی، نبوت کی تجلیاں آئین قلب علی میں اتری، اور تصویر اخلاق رسول اپنے مکمل خط و خال کے ساتھ کیوں نمایاں ہوئی کہ آخر رسول کو کہنا پڑا، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلبی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، نفسوں کا نفسی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری جنگ میری جنگ ہے، تیری صلح میری صلح۔ حقیقت یہ ہے کہ علم رسول، اخلاق رسول، سیرت رسول، جمال رسول، کمال رسول، عدالت رسول، غرض کے اور فضیلت رسول علی میں یوں آ کے چمکی جیسا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا، یا نہر کوثر میں آفتاب کی ضیاء، یا چاند کے دامن میں سورج کی چمک، یا قامہ عرش میں حبیب کا نور، یا نور محمدی میں کمال قدرت، یا کمال قدرت میں جمال علم، یا قرآنی الفاظ میں معنی کی چمک، اور معنی کے دامن میں مشیت باری کی مہک۔ حق یہ ہے کہ وہ آئینہ کیا جو صورت کشی نہ کرے، وہ لوہ کیا جو ارادہ باری کا مظہر نہ ہو، وہ صفاتین علی کا جس میں تصویر رسالت نہیں اترے، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ میری کیا مجال ہے کہ میں علی کے فضائل کو بیان کروں، فضائل علی بیان کرنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بنے، اشجار قلم بنے، آپ کے عرض و سمکتا کی صورت اختیار کریں، جنوں اس لکھنے بیٹھیں، تو علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم ایسے دروازے سے وابستہ ہیں کہ کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جہاں تک فضائل علی کا تعلق ہے تو شاعر نے کہا ہے، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ جب شاعر نے یہ کہا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاعر صاحب آپ نے علی کی منزلت کو پہچان کیسے لی؟ علی کو آپ نے محدود کر دیا، اور جو محدود ہو جائے وہ ہمارا علی تو نہیں ہو سکتا، بلکہ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ فضائل پڑھتے پڑھتے حد سے بڑھ جاتے ہیں، ارے دیوانوں ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملے، آپ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، حد آپ مقرر کریں، آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ لیکن حد مقرر کرنے سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جملوں کو بھی سنتے جائیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ مر گئے، اور یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ امام شافعی مر گیا، لیکن اپنے تمام علم و مطالعے کے باوجود یہ سمجھ نہیں سکا کہ خدا علی ہے یا علی خدا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے عزیزان گرامی عظمت علی۔ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے۔ اب پروردگار عالم علی کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے غدیر خم کے میدان سے جب واپس آ رہے تھے تو آئے بلغ بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کی خدمت میں، اور جا کر کے یہ آئے بلغ دو، اور کہو کہ جس وقت یہ پیغام ملے نہ ایک قدم پیچھے بڑھانا نہ ایک قدم آگے۔ جبریل پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب پہنچا دو جو خدا کی طرف سے تم کو پہنچ چکا ہے، اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ پیغمبر اسلام نے قافلے کو روکا، آگے بڑھ جانے والوں کو پلٹایا، پیچھے رہ جانے والوں کو بلایا، تیز دھوپ گرمی کی شدت میں 1,24,000 استاد بٹھائے، پالان چتر کا ممبر بنا، ممبر پر خدا کا رسول بلند ہوا، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو الست اولیٰ بکم من انفسکم، اے لوگو کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ،
آپ کو ہمارے نفوس پر, ہماری جان پر, ہمارے دل پر, ہماری سوچ پر, ہماری فکر پر آپ کو اختیار ہے. یہ جان ہماری جان نہیں ہے, آپ کی جان ہے. جب یہ اقرار لے لیا تو علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور باواز بلند فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اور یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ جس کا نبی ہے مولا اس کا علی ہے مولا. اب تک غدیر خم سے آواز آ رہی ہے, جس پر خدا ہے نازاں, جس پر نبی ہے نازاں, اسلام خود بتائے ایسا کوئی وسیع ہے. ارے حکم خدا ہے جانو, اب مانو یا نہ مانو, اعلان ہے نبی کا میرا وسیع علی ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جب تک میں مولا ہوں تب تک علی مولا ہے. جس معنی میں مولا ہوں اس معنی میں علی مولا ہے. تو جس طرح سے تم مجھ سے بیعت لینے کا حق نہیں رکھتے تو میرے بعد علی سے بیعت لینے کا حق نہیں رکھتے. پیغمبر اسلام نے مولا کے معنی بتائے. مولا کے معنی الست اولا, مولا کے معنی اولا بالتصرف, مولا کے معنی مسلمانوں کے تمام تر رجحانات و نظریات پر کنٹرول رکھنے والا. یہ ہے مولا کے معنی. جب مولا کے معنی بتا دیے پیغمبر نے, جب مولا دکھا دیا پیغمبر نے, تب قرآن کی آیت نازل ہوئی, ایوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حبیب آج تم نے وہ پہنچایا جو آج تک نہیں پہنچایا تھا. آدم سے لے کر آج تک ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع میں اثر آ جائے جب ہم ابو طالب کے احسان کا بدلہ اٹھا. آج ابو طالب کے بیٹے کو مولا بنا کر قیامت تک نسل ابو طالب میں امامت کو قائم کر دیا. اب پلٹ آؤ میرے حبیب, اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے, اب تو اس دین کو بچانے کے لیے امامت کی ضرورت ہے. تو دین لاتا نبی ہے, حفاظت امام کرتا ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور آج ہم نے تمام نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آج راضی ہوئے ہم دین اسلام. مسلمانوں تم نے کلمہ کبھی پڑھا ہوگا لیکن راضی ہم آج ہوئے جب تم نے علی کو مولا تسلیم کر لیا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ غدیر خم میں مرکزی اطاعت الہی اور مرکزی اطاعت رسول نشر ہو رہا. اب علی کو دیکھ کر پہچاننا ہوگا کہ اتمام نعمت علی پر, تکمیل دین علی پر, رضا الہی علی پر. تو تسلیم کرنا پڑا کہ ولایت نعمت ہے, بدعت نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جو رسول دے اسے لے لو. اب غدیر کے منبر سے رسول نے ہمیں مولا دیا, ہم نے دیا. قرآن کی آیت ہے جو رسول دے اسے لے لو. اب ہم پر اعتراض نہ کرو, بتاؤ یہ کہ کون سا عقیدہ ہے جو ہم رسول اللہ سے نہیں لیا. ہم نے توحید رسول سے لی, نبوت رسول سے, امامت رسول سے, قیامت رسول سے, مولود کعبہ رسول سے. امام ہم نے معصوم سے لیے, اور معصوم سے لیے تو معصوم علی الخطا سے لیے, معصوم سے لیے تو پاک لیے, پاکیزہ لیے. ہم کہتے ہیں بار الہ معصوم کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہے, اور جب دعا پوری ہوتی ہے تو ہم منت بڑھاتے ہیں, نظر دلاتے ہیں. یہ نعمت نہیں تو کہاں بھئی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں آ کر کے دے گا؟ اور یہ کہاں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جس کو ہم کر رہے ہیں پنجتن کے حوالے سے. حسنین بیمار ہیں, شدید ہیں, جناب فضہ بارگاہ رسالت میں آتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم منت مان لیں کہ شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منتی روزے رکھیں گے. پیغمبر اسلام نے اجازت دی. جناب فضہ نے یہ سن لیا. میں عرض کروں گا فضہ, آج آپ نے رسول سے منت کا مشورہ لے کر قیامت تک کے لیے ہمیں مفتیوں کے فتووں سے محفوظ کر دیا. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ منت ماننا بدعت ہے, کہ خدا کے رسول نے اجازت دے دی ہے. بات مختصر کر کے منت مانی گئی, شہزادے اچھے ہو گئے, پنجتن نے روزے رکھے, افطار کا وقت آیا, پنجتن بیٹھے دسترخوان پر. جیسے دسترخوان پر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے, سائل نے آواز دی. آپ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی, سب نے سائل کو دے دی. خود نے نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا. پھر دوسرے دن روزہ رکھا, پھر سائل آیا, پہلے یتیم آیا, مسکین آ گیا, پھر آواز دی, اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور دے دی. تیسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر سائل آیا, پہلے یتیم آیا, مسکین آیا, بصیر آ گیا. تمام لوگوں نے, پنجتن نے اپنی روٹی اٹھائی, سائل کو دے دی. تیسرے دن جب پنجتن نے روٹی دی تو رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں آ گئیں. ایک مرتبہ جبریل کو حکم ہوا,
जिब्रील जा मेरे हबीब की खिदमत में, दस्तरखाने जन्नत भी ले जा, कुरान मजीद की आयतें भी ले जा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि फातिमा के दस्ते मुबारक से पकी हुई जौ की सूखी रोटियां जब मीज़ान अदालत इलाही में जजा की मंजिल पर तुले तो कुरान की 30 आयतों के बराबर उतरे। युतियून तामाला बे मिस्किन व यतीम व असीरा, पूरा का पूरा सूरह दहर नाजिल हो गया। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। लेकिन अब मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा, पालने वाले ये क्या माजरा है? जिन्हें रोटी की जरूरत थी, फाकों पे फाके कर रहे थे, उनसे रोटी ले ली। जिन फरिश्तों को भूख भी नहीं लगती, उनको रोटी दिला दी। ये क्या माजरा है? तो शायद कुदरत जवाब दे, नादान, तुम तदब्बुर मशयत को क्या समझो? मशयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के उन मुफ्तियों के फतवों को देख रही थी, तो ये कहेंगे जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, दरे पंजेतन से मांगने से कोई फायदा नहीं है। दरे पंजेतन से कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ देगा वो अल्लाह देगा। अल्लाह ने फरिश्तों को दरे पंजेतन पर भेज कर सुन्नत और हुज्जत कायम कर दी कि रज़ाक हकीकी में मैं हूँ, लेकिन रिस्क मिलता है दरे आले मोहम्मद से। कुरान ने फैसला किया कि दरे बुतूल पर बादशाह बन के ना जाना, हुक्मरां बन के ना जाना, मुफ्ती मुस्तहिद बन के ना जाना, इस दरवाजे पर मिस्कीन बन के आओ, यतीम बन के आओ, असीर बन के आओ, बेदर बन के आओ, अबूदर बन जाओगे। सलावत भेजे पर मोहम्मद। फरिश्ते आए, दरे ज़हरा से रोटियां लेकर के गए। इसी में शायर ने क्या खूब कहा है कि फरिश्तों ने अली के दर से पाई रोटियां अक्सर, जमी वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। तो ये पंजतन वो हैं जो फर्श वालों को भी रिश्ते हैं, अर्श वालों को भी रिश्ते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया अजमत पंजतन को नहीं पहचान सकी। यही पंजतन है कि जिनके दर पर फरिश्ते चक्कियां चलाने आते थे। यही पंजतन है कि जिनके दर पर रिजवान जन्नत जन्नती लिबास लेकर आता था और अपने को रिजवान नहीं कहता था, बल्कि ये कहता था ना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी बनकर के आया हूँ। यह हयात पैगंबर की मंजिल थी। लेकिन बाद रसूल यही दरवाजा था जहाँ पर लोग आग और लकड़ियां लेकर के आ गए थे। कौन सी ऐसी अजियत थी तो लोगों ने पंजतन साथ नहीं दी, हर हर मंजिल पर परेशानी दी। अरे आपकी यतीम बेटी को, आपकी बेटी को ऐसा सताया कि एक दिन भी चैन से जी भर के नहीं रो सकी। आपके बाद हजरत अली भी तरह तरह से सताए गए, आपको खिलाफत के कायद से महरूम किया गया। अजीजान गिरामी, माले दुनिया और इख्तिदार छीना जा सकता है, लेकिन नबूवत और इमामत नहीं छीनी जा सकती। इस मंजिल पर इंसान ताकत जबर जुल्म के मज़ाहिर से कामयाब नहीं हो सकता। इमामत और विलायत सिफत के लिए उलूम रब्बानी के अहले बैत चाहिए, और ये उसी को हासिल हो सकती है जिसको खुदा चुन ले, और जिसको खुदा मुंतखब कर लेता है उसका फैल मर्जी महबूब के ताबे होता है। रसूल खुदा ने जिसके सीने का खजाना कहा हो, अली की मंजिलत को मुख्तलिफ तरीके से उम्मत पर आश्कार किया हो, उसको उम्मत ने किस कदर जल्द फरामोश कर दिया। हाँ अजीजान गिरामी, कयामत की रातें हैं, कयामत के दिन है, आखिर वो वक्त आता है कि हजरत अली 19वीं शब को इबादत में मशगूल रहते हैं। आलम यह है कि बार बार इबादत से फारिग होकर सहन में आते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, उसके बाद फिर मुसल्ले पर आ जाते हैं। उम्मे कुलसूम बाबा की हालत देख रही थी, कहने लगी बाबा क्या आज आप ज्यादा परेशान नजर नहीं आ रहे? उम्मे कुलसूम ये तेरे बाबा की खास बात थे। आखिर वो वक्त आया कि मुर्गान शहर ने भाग दी, आपने अमामा सर पर रखा, बदन पर आपने जेब तन फरमाया, और उसके बाद आपने हसरत की निगाह से चारों तरफ देखा, और उसके बाद आपने मस्जिद का रुख किया। अरे मुर्गाबियों ने जैसे इमाम को आता हुआ देखा, दामन को पकड़ लिया, शायद वो कह रहे हो मौला आप ना जाइए, जालिम आपको कत्ल करने के लिए बैठा हुआ है। मुर्गाबियों से बड़ी मुश्किलों में आपने दामन छुड़ाया, और उम्मे कुलसूम से कहा उम्मे कुलसूम अगर तुम इनका दाना फराम नहीं कर सको तो इन मुर्गाबियों को तुम आजाद कर देना। लो अजीजान गिरामी, अली घर से बाहर चले, मस्जिद में आए, देखा इब्ने मुल्जिम औंधा लेटा हुआ है। आपने उसके पाँव को जुम्बिश दी, कहा शैतान की तरह औंधा लेटा हुआ है, उठ और अपने काम में मशगूल हो। इसके बाद आप मेहराब में आए,
اذان دینا شروع کی. ارے جیسے ہی علی نے اذان دی, اس درد بھری آواز سے اذان دی کہ تمام لوگ پریشان گھروں سے باہر نکل پڑے. اس کے بعد آپ مصلی پہ آئے, نماز شروع کی. ابھی اول رکعت کا سجدہ اول ادا کیا تھا, جیسے سجدہ دوئم سے سر اٹھایا, ارے ابن ملجم نے ایسا وار آپ کے سر مبارک پر مارا کہ سر آپ کا دھو پارا ہو گیا. ارے ہمارا عبادت گزار امام, روزدار امام, یتیموں بیواؤں پر دھیان رکھنے والا امام, ایک ہاتھ سے سر پکڑتا ہے, دوسرے ہاتھ سے مٹی سر میں ڈالتا جاتا ہے اور کہتا ہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. در آپس میں ٹکرائے, منادی نے ندا دی, خود قتلت امیر المومنین کی صدا بلند ہوئی. لوگ مسجد کی طرف زارو قطار سر و سینہ پیٹتے ہوئے آگے بڑھے. امام حسن نے کہا بابا بابا یہ کس نے آپ پر ظلم کیا؟ کہا بیٹا حسن, ابھی تھوڑی دیر کی طرف بابے کندہ کا اشارہ کیا کہ تمہارے بابا کا قاتل ادھر سے آنے والا ہے. تھوڑی دیر میں کیا دیکھا کہ قاتل سامنے رسیوں سے جکڑا ہوا آ رہا ہے. امام کے سامنے بٹھایا کھڑا کیا گیا. عزیزو سچ کہنا کہ ان بچوں کے دلوں پر کیا گزر گئی ہوگی جنہوں نے اپنے بابا کا یہ زخم دیکھا ہوگا. جناب عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا, حسن حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا. پورا مسلح خون سے تر ہو گیا تھا. آج جیسے ابن ملجم سامنے آیا, امام نے کہا ابن ملجم ارے کیا میں تیرا برا امام تھا تو تو نے عید کے قریب میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ اس کے بعد آپ نے اس کے ساری باتیں بتائیں, کس طرح تیرے پر رحم کھایا, تیرے باپ پر رحم کھایا, تو نے کس طرح سے ضربت چلائی. ہاں عزیزان گرامی, آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی. لوگ دودھ کا شربت لے کر کے آئے کہ حضرت علی کو پلائیں. آپ نے دیکھا کہ ابن ملجم کی زبان باہر نکل رہی ہے. آپ نے کہا قاتل کو زیادہ پیاس لگتی ہے, اس کو دودھ پلا دو. میں کہوں گا مولا آپ قاتل کو دودھ پلا رہے ہیں, ایک کربلا میں آپ ہی کا پوتا 6 مہینے کا پانی سے جا بلب ہے. ارے دودھ تو بہت دور رہا, تیر سے پیاس بجھائی جائے گی. ہاں عزیزان گرامی, امام کو گھر کی طرف لے کر کے چلے. جیسے گھر کے قریب پہنچے, آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن ان سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں پہ جائیں. کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کے فراق میں زینب ام کلثوم زارو قطار بہن کرنا شروع کر دے. اور علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں تک پہنچے. میں عرض کروں گا مولا ابھی آپ موجود ہیں, ارے بعد شہادت حسین یہی کوفہ ہوگا. کعبے مخنو چادر جناب زینب ام کلثوم کو اونٹوں پر لے جایا جائے گا. لو عزیزان گرامی, علی کو زخمی حالت میں ارے جیسے ہی گھر میں لے کر کے آئے, ارے جناب زینب نے جیسے زخم دیکھا, جناب زینب ام کلثوم نے سر و سینہ پیٹ دیا. اے بابا, اے میرے روزدار بابا, اے میرے عبادت گزار بابا, یہ کس نے ظلم ڈھایا؟ امام نے تسلی دی. آپ کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی. جرہ کو بلایا گیا, جرہ آیا, زخم کو دیکھا, ارے جیسے زخم دیکھا امامہ اتار دیا, سیدھا جانے لگا. امام حسن نے پوچھا بھائی تو نے بابا کو کیسا پایا؟ کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون, زخم بہت کاری ہے, اب چند ساتھ کے مہمان ہیں. ہاں عزیزان گرامی, حضرت علی نے سب کو بٹھایا, آخر امام حسن کو بلایا, راز سپرد کیا, اور اس کے بعد آپ نے وصیتیں کرنا شروع کی. بیٹا حسن تم مجھے غسل دینا, کفنانا, اور دیکھو جب مجھے تابوت میں رکھ دو, تابوت جب اٹھاؤ تو تم پائٹی کی طرف سے اٹھانا, سرانے کی طرف سے خود بخود اٹھے گا. تو تمام انبیاء ملائکہ سجدہ, تمام انبیاء ملائکہ کاندھا دینے کے لیے بے قرار ہوں گے. اور اس کے بعد باہر تابوت کو لے کے جانا, تمہیں ایک ناکہ دکھائی دے گا, اس ناکے پہ تابوت کو رکھ دینا اور پھر مہار چھوڑ دینا. جہاں تک وہ جائے جانے دینا, جہاں رک جائے وہیں پر میرا تابوت اتارنا. اور دائیں طرف ایک قبر کھودی ہوئی ملے گی جو نوح علیہ السلام نے بنائی ہے. اور اس کے بعد ایک ایک کی وصیت کر کے ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا. سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا.
एक कोने में जनाब अब्बास अरे घुटनों पे मुंह डाले हुए ज़ारो कतार गिरजा कर रहे थे। उम्मुल बनीन को पता चला, आपको कुछ ख्याल सा आया, उम्मुल बनीन जनाब अब्बास के पास आई। जनाब अब्बास निपट गए, मादर गिरामी ना मालूम मुझसे क्या खता हो गई है। बाबा ने सबको हसन के सुपुर्द किया, लेकिन मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आपने साथ लिया, हजरत अली का चारों तरफ सत्ता करना शुरू किया। हजरत अली ने टोका, मुल्क बनी थी, क्या कर रही हो? कहा अब्बास को शिकायत है, आपने सबका हाथ हसन के हाथ पे दे दिया। अरे जैसे ही अब्बास का नाम सुना, आवाज दी, मेरे अब्बास को मेरे पास भेजो। सीने से लगाया, कहा मुल्क बनी तुम अब्बास की फजीलत से वाकिफ नहीं हो, इसको फातिमा ने अपना फर्जंद कहा है। उसके बाद कहा बेटा अब्बास देखो तुम मेरे फर्जंद हो, हुसैन रसूल के फर्जंद है, मैंने हमेशा रसूल की गुलामी पर फख्र किया है, तुम भी हुसैन को अपना आका समझना और खिदमत अंजाम देना गुलाम समझकर। उसके बाद इमाम हुसैन को बुलाया, जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दे करके कहा बेटा हुसैन मेरा अब्बास तेरे हवाले है, क्या क्या नाइतात कि तेरा भाई करेगा, एक दिन तेरी बेटी की ये सख्ताई करेगा। हाँ अजीजान गिरामी आपकी हालत ज्यादा खराब हुई। अरे उम्मे कुलसुम क्या देखती हैं कि आपने रुख किबले की तरफ किया, जबान पर कलमा इशारतें जारी हुए, रूह जानी पे जन्नत परवाज कर गई, अहले हरम में कोराम बपा हो गया, जैनब में कुलसुम पछाड़े खाने लगी। आखिर गुस्ल का इंतजाम हुआ, आपको कफनाया गया, ताबूत में रखा, कब सब आखिरी बार बाबा से रुखसत हो लो। अरे तमाम बीबियां ज़ैनब में कुलसुम ज़ारो कतार गिरिया करने लगी। हस्बे वसियत पार्टी की तरफ से इमाम हसन और इमाम हुसैन ने सहारा दिया। अब जो क्या देखा लोगों ने, सराहना खुद ब खुद उठ रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं कि तमाम बेवाएं यतीम ज़ारो कतार सरो सीना पीट रही हैं। एक को राम बपा है, हस्बे वसियत नाका दिखाई दिया, नाके पे ताबूत को रखा और मिहार छोड़ दी और उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक जगह नाका रुका, ताबूत को उतारा गया। अब जो दाएं जानिब से मिट्टी हटाई, एक पत्थर दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था ये कब्र अली इब्न अबी तालिब की, जिसको नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई है। लो अजीज़ाने गिरामी, हमारे इमाम को अरे सुपुर्दे खाक किया। जिस वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन तमाम लोग घर आए हैं, अरे ज़ैनब में कुलसूम ने गले में बाहें डाल दी। ए भैया बाबा को सुपुर्दे खाक कराए, ए भैया नाना का साया सर से उठ गया, अम्मा का साया भी सर से उठ गया, एक बाबा का साया था वो भी सर से उठ गया। अहले हरम में कोराम बपा हुआ, वाह मुसीबता, वाह लिया, वाह मोहम्मदा की सदाएं बुलंद हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बक़दाए व तस्लीमन बे अम्रे जारी। नाज़रीन ये थे ज़ाकिर अहले बैत अली जनाब सैयद कैसर अब्बास ज़ैदी साहब, जो हमारे साथ जयपुर से थे। अपने खूबसूरत अंदाज में, मखसूस अंदाज में ज़ाकरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हम बाक़ी खुदावंद आलम पे दुआ गो हैं, खुदावंद आलम इनको सेहत और सलामती से रख, खुदावंद आलम इनको कोई गम ना हो सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। हम इनकी सेहत और सलामती के लिए एक सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ए मेरे अल्लाह ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम शियान हदर कर रहा है जहाँ पर मेरे मौला एक मरतबा फिर हम मेरे अल्लाह एक मरतबा फिर हम तेरी बारगाह में क्या करते हैं, दुआ करते हैं। जो वबा फैली हुई है दुनिया में, इसको दुनिया से दूर करते, तमाम लोगों के गुनाहों को बख्शते मेरे महबूब। ये रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं। मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, इस वबा को इस दुनिया से इस वबा को इस दुनिया से ख़त्म कर दे और हमारे ज़ाकिर अहले बैत जनाब कैसर अब्बास ज़ैदी साहब को सेहत और सलामती दे। बहक के शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। नाज़रीन हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, हम इंशाल्लाह आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात चले अली का
جنازہ حسن حسین